برسوں کا بھروسہ الوان پینٹس، جہاں لگ جائے وہاں کوئی اور نہ ٹک پائے. ملٹی کلر رینج، اسموتھ فنش، ڈیوریبل ریزلٹ، فائن سلک سیمی پلاسٹک ایمالشن، ٹاپ کوٹ ویدر شیلڈ، سنتھیٹک انیمل، ہائی اسپارکل میٹالک، واٹر میٹ، اسٹین فری. تو سجائیے اپنی دنیا الوان پینٹس کے رنگوں سے. الوان پینٹس، ہیلدی ہوم پینٹ. نومبر 1877 وہ چراغ جو روشن ہوا اور بنا مشعل راہ، انسانی روح کو بیدار کرنے والا لازوال شاعر، اصول و ضوابط کی باریکی سے پرکھا قانون کو، کیا جس نے اپنی تحریر سے جذبہ خودی کے شعور کو بیدار، آزاد مسلم ریاست کا خواب دیکھنے والا مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. تھانہ صدر میاں چنو کی جنڈیالی بنگلہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں چرس برآمد. میاں چنو سے قاضی سید احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او خانیوال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر میاں چنو، چودھری منور گجر اور چوکی انچارج رائے کیسر علی نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی. جنڈیالی بنگلہ چوکی کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں کارروائی کے دوران منشیات فروش اختر عباس ولد ریاض قوم سپرہ گرفتار. سکنا 50 15 خان سر گرفتار ملزم سے چرس برآمد. ملزم کے خلاف ایف آئی آر نمبر 822-21 درج 9 مقدمہ درج کر لیا گیا. مزید کارروائیاں جاری. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ساہیوال سے حافظ علی حسن قصوری کی رپورٹ کے مطابق انجمن طلباء اسلام ضلع ساہیوال کے زیر اہتمام تعارفی نشست انعقاد کیا گیا. تعارفی نشست کی قیادت ضلع ناظم عمران بھٹی نے کی، جس میں تحصیل ناظم انجمن طلباء اسلام پسرور طلحہ بٹ، سابق سٹی ناظم مہر قاسم فصیل بٹ اور دیگر دوستوں نے شرکت کی. نشست میں خصوصی شرکت حافظ ضلع حسن قصوری، ڈویژنل ناظم رائے قمر عباس بشیرہ نے کی. تحصیل ناظم پسرور طلحہ بٹ نے طلباء سے خطاب کیا، انجمن کے منشور اور دستوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ انجمن طلباء اسلام پورے پاکستان میں ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو پچھلے 14 سال سے کام کری ہے. دین کے حوالے سے ملک میں کسی بھی ہنگامی حالات میں انجمن طلباء اسلام شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. ڈویژنل جنرل سیکرٹری حاجی غلام مصطفیٰ، ڈویژنل نائب ناظم ڈاکٹر قدیر، ضلعی جنرل سیکرٹری علی رضا گجر اور دیگر کارکنان نے شرکت کی. محبوب اور محب میں نہیں میرا، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کلمہ حق کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. جو بھائی اسٹوڈنٹ جو یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. یہاں پر تشریف لانا ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی جو ہے وہ تقریر ہے. یہ صرف اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کا کام ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں میں جو ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہی جو ٹائم گزرے گا نا وہی جو ہے وہ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. تو جیسے کہ دنیاوی معاملات ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مصروفیت میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. آج کل کا جو دور ہے، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، نفس و نفسی کا عالم جو ہے وہ ابھی سے سٹارٹ ہو چکا ہے. کسی کے پاس بھی جو ہے وہ اپنی خود کی ذات کے لیے ٹائم نہیں ہے. الوان پینٹ کی کامیابیوں کا سفر جاری. بیدیاں روڈ پر ماشاءاللہ پینٹ کا افتتاح کر دیا گیا. مزید تفصیلات ہمارے سینئر رپورٹر کامران علی اس وقت ماشاءاللہ پینٹ کے اونر ملک طاہر کے ساتھ موجود ہیں. جی کامران علی، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، الوان پینٹس کی جو بڑھتی ہوئی کامیابی ہیں وہ جاری ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر ماشاءاللہ پینٹ پر. ہمارے ساتھ اس کے سی او ملک طاہر موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ الوان پینٹ کی چوائس کیوں کی گئی، کیا کسٹمر کا رجحان ہے، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی طاہر، مجھے بتائیں آپ الوان پینٹ کی چوائس آپ نے کیوں کی اور لوگ اس کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ جی ہم نے یہاں پہ بیدیاں روڈ پہ اپنی دکان بنائی تھی اور کافی سارے کسٹمر آتے تھے، ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے الوان پینٹ کے بارے میں. تو پھر ہم نے ان سے رجوع کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو رکھا. اس کا اچھا رسپانس ہے، مناسب قیمت ہے اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے. مطلب ان کی ساری رینج ہے مکمل ہے، وارنش کے اندر، این سی کے اندر ہے، ویدر شیٹ ہے اور اس کے بعد ڈسٹیمپر ہے، انیمل ہے، میڈ نیمل ہے. مطلب مکمل ان کی ایک اپروچ ہے. رنگ ساز کتنے مطمئن ہیں؟ رنگ ساز ان سے کافی مطمئن ہے.
कहते हैं कि काफ़ी अच्छी कवरिंग है और इसका जो मटीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर जाता है इसका। तो जिन लोगों ने ये पेंट इस्तेमाल किया है उनका क्या कहना है? वो यही बताते हैं कि ठीक है, मुनासिब कीमत में अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी कवरिंग बहुत अच्छी है। वैरायटी सारी आपके पास प्रॉपर मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी मुकम्मल रेंज है, अलवान की ए से लेके जेड तक हमारे तक हर चीज़ हमारे पास है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आपको अगर पेंट की मुकम्मल वैरायटी चाहिए तो आप बेदिया रोड माशाल्लाह पेंट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अल अवान पेंट्स की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकती हैं, जिसमें वेदर शीट्स है, जिसमें अंदरूनी पेंट जिसको कमरों में लगाया जाता है, एनामल है और दीगर चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से बआसानी बारियात जो है वो मिल सकती हैं। कैमरामैन शिरोज़ के साथ कामरान अली, 44 न्यूज़, लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेदिया रोड पर अपना एक घर बनाया 9 टाउन में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले डायमंड यूज़ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इन्होंने कन्विंस किया कि अलवान लगाएं, लेकिन मैंने अलवान लगाया है। उसकी कवरिंग बहुत अच्छी है और रेट भी बहुत मुनासिब है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा ये रिस्पांस रहा है अलवान का। जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म है, मैं पेंट का काम करता हूँ। तो मैंने ये 9 टोन में DHA जोन सा और फेस 6 में मैंने ये यूज़ किया। अलवान एक्सटीरियर वेदर शीट मैंने यूज़ की है। माशाल्लाह ये सबको पसंद है, मुझे खुद इसका इतना मज़ा आया। पहले मैं डायमंड वगैरह यूज़ कर रहा था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे अलवान का अच्छा लगा। जहाँ पर मेरे इसके 2 ड्रमियों का काम होता है, वहाँ पर अलवान एक ड्रमी में कवर्ड एरिया निकाल जाता है और काफ़ी कवर कर जाता है। ऑनर्स भी इस पर सेटिस्फाई है। अब ऑनर्स भी ये कह रहे हैं कि हमने अलवान ही लगाना है, हमने और कोई पेंट यूज़ नहीं करवाना है। मैंने 3 घरों में यूज़ किया है, मुझे इसका बहुत मज़ा आया है और इंशाल्लाह मैं इसको आगे मज़ीद और करूँगा। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रिया सॉल्जबर्ग में अमरा मुस्तफ़ा पहली पाकिस्तानी बच्ची जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ, जिसने प्रोजेक्ट तैयार किया अपनी टीम के साथ साइन एंड प्ले के साथ। एक प्रोजेक्ट जिसका मकसद बच्चों को डिजिटल एंड एनालॉग फ्राहम करना था। आप एक इख्तराई कारोबारी ख्याल कैसे तैयार करते हैं? अमरा मुस्तफ़ा पहली पाकिस्तानी बच्ची जिसको एजाज़ हासिल हुआ। इस यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एक्शन वीक में हिस्सा लेने का उसे क्लास में माहिरीन की ज्यूरी में भी शामिल किया गया। 170 ममालिक इस एंटरप्रेन्योरशिप एक्शन वीक में शामिल होंगे। जिस टीम को सिलेक्ट किया गया उनके नाम कुछ इस तरह हैं: अमरा मुस्तफ़ा, डारिया LKH, लेमन, बदियो और जूलिया लेचर शामिल हैं। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रिजन की जानिब से 9 सितंबर इलामा इकबाल डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून रियाज रिजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। मुस्लिम लीग नून रियाज रिजन के सीनियर रहनुमा शहजाद खान का कहना था कि उनके अफकार और सोचने उम्मीद का वो चिराग रोशन किया जिसने न सिर्फ मंजिल बल्कि रास्ते की भी निशानदेही की। दीगर मुकर्रीन में राजा याकूब, मलिक GM अवान, आसिम अवान, चौधरी तारिक विर्क, हाफिज अरशद, राजा आबिद और शहजाद काजी ने कहा कि इलामा इकबाल का कलाम दुनिया के हर हिस्से में पढ़ा और समझा जाता है। सिमड़ियाल से यूनुस गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सिमड़ियाल के मोहल्ला सदीक अकबर में आग लग गई। आग लगने से एक ही खानदान के 2 अफराद माँ बेटी जल गए और बाप शदीद जख्मी। आग लगने से घर का सामान जलकर खाकसर। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश जारी। बढ़ती हुई महंगाई ने खवातीन को भी परेशान कर दिया। मजीद तफसीलात हमारे रिपोर्टर कामरान अली मॉडल बाजार चाइना स्की में मौजूद हैं। जी कामरान अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में मौजूद हैं। ये मॉडल बाज़ार है और यहाँ पर अशिया खुर्दनोश जो है वो रोज़मर्रा की बआसानी दस्तयाब होती हैं। मंगल वाले दिन ये बाज़ार जो है वो लगता है और आवाम का यहाँ पर कसीर जो है वो रश होता है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई काम करें, बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं कि इतनी आमदनी है नहीं, तो बच्चे बेचारे तड़फ रहे हैं और हर चीज़ पे दिल करता है। तो ऐसे ही ना कि महंगाई नहीं थी पहली गवर्नमेंट में, इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ, अब ज़्यादा है। आम जो है वो इस वक्त पिस रही है, महंगाई की सूरत हाल है और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। इमरान खान उतार दो वो पर, ठीक है। साढ़े बंदे बेचारे मेहनत मजदूरी करके लिया, साढ़े असी रोटी पूरी करिए कि बिल कराए असी अपने पूरे करिए कि बच्चों दी फीसां पूरियां करिए। इमरान खान का की कसूर है ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਕੇ ਫੜੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ
میرے ہسبینڈ نہیں ہے, میرے 6 بچے ہیں. میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹی ہیں. دونوں بڑی جو بیٹی ہے وہ یونیورسٹی جاتی ہیں. لیکن جب سے یہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ, چلو کھانا پینا وہ تو قسمت میں ہے, وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے, لیکن مہنگائی میں آپ یقین کرو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لی ہے. بڑی بیٹی میری BS کر رہی تھی, میرے بیٹے چھوٹے ہیں, میری بیٹیاں ہیں. اب آپ یقین کریں کہ بندہ کسی کو رو کے دکھا نہیں سکتا, اللہ کے آگے بندہ دعا, قسمت میں ہے جو تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن اس حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. ساری زندگی لاہور کی تھی. اچھا پہلے آئندے حالات دیکھے نہ اگے نے دیکھے, اور پہلی باری دیکھے. گزارا ہو رہا سی پہلے, بس بڑا سونا پہلا ہوتا ہے, اور کی ہو رہا اور بس تنگی بڑی رہی کار. صابن لے رہے تھے, صابن کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے. نہیں لیا پھر آپ نے؟ نہیں لیا. کیسے گزارا کریں گے اب کہیں اور دیکھتے ہیں. اچھا چینی کا کیا کہنا چاہیں گے؟ چینی ٹھیک ریٹ پہ بک رہی ہے؟ یہ چینی بہت زیادہ مہنگی ہے. پہلی گورنمنٹ جو گزری اس میں بھی ایسے ہوتا تھا یا پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے؟ اس میں تو ہم بہت خوش تھے, بہت زیادہ خوش تھے ہم. تو ٹھیک ہے, جو 100 تب صوفی صوف 145 کا تھا, جو اب 200 300 350 تک پہنچ گیا, 380 تک پہنچ گیا, اتنا فاصلہ ہے. اچھا جی آپ کیا خریدنے کے لیے آئی ہیں اور کیا سمجھ رہی ہیں مہنگائی میں کتنا اضافہ؟ اپنی بیٹی کی شادی ہے, اس کی شاپنگ کرنے آئی ہوں, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی چیز ہم لوگ لے سکیں. کچھ بھی نہیں لے سکتے ہم لوگ, بہت زیادہ مہنگائی ہے, حد سے زیادہ. جو چیز پہلے کم پیسوں میں تھی وہ ڈبل پیسوں میں ہوئی ہوئی ہے. آج کے دور میں کھانا تو دور, شادی کرنی تو دور کی بات, کھانے کے لیے نہیں پورا ہو رہا. پیٹرول کی قیمت دن رات بڑھ رہی ہے, آئے دن روز کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی ہے. راتوں رات پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. عمران خان صاحب کیا نام ہے, اتنی مہنگائی کرتے جا رہے ہیں. کبھی بھی پچھلی گورنمنٹس نے آج تک اتنی مہنگائی نہیں کی جتنی عمران صاحب نے کر دی. بخار کے لگائے نہیں, ڈینگی آ گیا. کورونا تو آیا نہیں, لیکن ڈینگی اس نے لے آیا ہے. نیا پاکستان لے آیا ہے واقعی بیماریوں کا اور مہنگائی کا. ہاں جی کی کر دو بھاجی؟ میں سر مزدوری کر دو نا. اچھا مہنگائی ہو گئی ہے کہ ٹھیک نے لا مہنگائی اس این کر دیتی گل ہے, بندہ اس بندے تختہ کٹتا, اس مدن چور رکھتا میں مکائی کر دیتی. بہن جو جیتے 60-70 روپئے اتنے دیا, 110 روپئے چینی کرتی. گیہوں جڑا پیا 150 200 وہ دیا 250 300 گیہوں ہو گیا. ہر چیز مہنگائی. مچ جی ڈینی آئی بہن جو 8 آنا دی وہ 5 روپئے کی 2 مچھاں دے ہوتے. ووٹ کیوں پایا؟ ووٹ نواز شریف نے پایا ہے. 2007 کا کام کرنے والا ہوں پیمپروں کا, ٹھیک ہے. اس وقت مجھے پیمپر جو تھا نا وہ مجھے 8 روپے کا پیس ملتا تھا. اب وہی پیس جو اب اس وقت مجھے 12 روپے کا پیس چلا گیا ہے. یہ لوگ جو عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس لینے کے لیے, وہ کہتے ہیں 10 روپے کا پیمپر دو. ہم کس سے دیں گے؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اتنی مہنگی ہو گئی ہے. اڈا مجھے 1000 روپے ادھر کا پڑ رہا ہے. ایک کمبل کا بنڈل میں 15 دن پہلے 21,000 کا لیا ہے. پچھلے ہفتے گیا کہتے جی 26,000 کا, رات گیا کہتے جی 28,000 کا. میں کہا جی کچھ گھٹ کر لو جی, گھٹ نہیں ہونا. مہنگائی کا کی توڑ ہے؟ کوئی توڑ. مہنگائی تو پوری دنیا ہی ہو رہی ہے نا, خالی پاکستان چ. تسی کی کہنا چاہو؟ بس یہ کہنا چاہیے کہ مہنگائی تے کنٹرول ہونا چاہیے. غریب آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. ریلیف کے نعرے لگ رہے ہیں, ریلیف ملتا کسی. ہاں جی ایسا ہی ہے. اگے ویک جاتی ہوں سستی تھی, ویک جاتی لوگ عوام لے لیں سی. ہوں سب پچھوں بھی مہنگا ہے, اگوں عوام لینی نہیں. عوام بھوکی مرن رہی ہے. سودے بڑے مہنگے ہوئے, آٹا چینی گھیو بڑا مہنگا آیا ہے. لوگ جڑا کھان والا مہنگا, ہوں سبزی اونجی پئی وکن نہیں ڈئی ہے. بہت مہنگائی ہے, اسی اینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بہت آٹا نہیں ملتا دکانوں تے. آٹا لوگ اتنا مہنگا دے رہے ہیں کہ کلو آٹا لیا کے جیتے 20 جی نے وہ کی کر سکتا جی. دسو بل تاریے, روٹیاں کھائیے, آٹا نہ لبے انہوں لبیے شہر جو کتوں لبیے جا. اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے پچھلے دوار کی گورنمنٹس میں ایسا نہیں دیکھا اور اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے. ہمارے جو کچن ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں. خواتین نے اپنی جو خواہشات ہیں گھر میں, جس طرح سویاں, حلوہ اور دیگر چیزیں پکتی تھیں, وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں. جی لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ریلوے پکے کوارٹر مغل پورہ لاہور میں تقریب منعقد ہوئی, جس میں اساتذہ اور اسکول کونسل کے ممبران نے شرکت کی. تقریب میں PMIU کی جانب سے بیسٹ اسکول کونسل ممبر میڈل دیا گیا, جو اسکول ہیڈ ماسٹر غلام مصطفیٰ نے اعلیٰ کارکردگی پر منظور چودھری صدر قلم مزدور اتحاد کو دیا. اس موقع پر اساتذہ محمد عمر, سید عمران شاہ, مقصود احمد, علی ریحان اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہیڈ ماسٹر غلام مصطفیٰ نے کہا اساتذہ اور اسکول کونسل میں مضبوط تعلق سے بہترین کارکردگی میں عمل میں آئے. ہم مستقبل میں بھی اس طرح باہمی روابط سے مزید بہتری لائیں گے تاکہ مستقبل کے مماروں کو ایک منفرد اور اچھا ماحول فراہم کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام مصطفیٰ, ہیڈ ماسٹر CDG بوائز ہائی اسکول ریلوے پکے کوارٹر. جب سے میں یہاں آیا ہوں انشاءاللہ اسکول کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر رہے ہیں. سارے دوست میرے ساتھ ہیں.
और ख़ासकर हमारे स्कूल कौंसिल के मेंबरान जिनमें चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। जब भी ज़रूरत हो ये उसी वक्त आ जाते हैं और स्कूल की बेहतरी के लिए मेरे साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। मैं इनका इंतहाई मशकूर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं हेडमास्टर गुलाम मुस्तफ़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्के क्वार्टर इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस नाचीज़ को इस काबिल समझा और मुझे अपने स्कूल की तरफ से, अपने इदारे की तरफ से उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला हेडमास्टर साहब के साथ मिल के हम लोग स्कूल की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह दिन रात स्ट्रगल करते रहेंगे और खूब से खूब तर की तलाश में हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब से हेडमास्टर साहब आए हैं इन्होंने स्कूल की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं और तमाम कौंसल को उनकी मशावरत के साथ लेके चलते हैं और इनकी मशावरत के साथ और कौंसल की मशावरत के साथ स्कूल में बहुत बेहतरी आई है, तलीमी मेयार बेहतर हुआ है और बच्चों की तादाद भी खातरखा इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। LDA मेट्रोपॉलिटन विंग के वफद की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा सैयद जाहिद अजीज की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक अजलास में नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर, वासा के सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की अदम अदायगी करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकंजा तैयार, 74 नादहिंदगान हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जल्द एक्शन के लिए लाहा अमल पर गौर, नादहिंदा सोसाइटीज के नक्शे पास न किए जाएं। लैंड रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत हाउसिंग सोसाइटियों के स्पॉन्सर्स के खिलाफ कानूनी एक्शन की तैयारी। इस इजलास में LDA से नदीम अख्तर, शकील अब्बास की शिरकत। वासा की तरफ से DMD ऑपरेशन मोहम्मद गुफरान, DMD इंजीनियरिंग मोहम्मद बनान, डायरेक्टर PHS हाफिज एजाज रसूल, वासा कानूनी मावन मोहसिन मुमताज, डायरेक्टर रेवेन्यू अतर महमूद और डिप्टी डायरेक्टर लीगल शाहजेब अमीन की शिरकत। लाहौर से मियां मुजाफर रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज धर्मपुरा मेन बाजार में गैलेक्सी प्लस फार्मेसी में एक रोजा फ्री बॉडी टेस्ट कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने फ्री टेस्ट करवाए, जिनमें शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, हड्डियों का टेस्ट, मोटापे का टेस्ट के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से फुल बॉडी टेस्ट भी किए गए। गैलेक्सी प्लस फार्मेसी की CEO रेहान, आसिफ, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर अहमद इस मौका पर मौजूद थे। 44 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए रेहान, आसिफ, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर अहमद ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा है और आज फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किया गया डॉक्टर तारिक और रेहान आसिफ की ज़ेरे निगरानी गैलेक्सी प्लस फार्मेसी धर्मपुरा मेन बाजार में। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेहान आसिफ, CEO ऑफ गैलेक्सी प्लस फार्मेसी। जैसा कि हमने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए 1 डे फ्री मेडिकल कैंप का इनकार किया, जिसमें लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मोटापे का, हड्डियों का और फुल बॉडी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फुल बॉडी टेस्ट भी किया जा रहा था अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर तारिक, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर अहमद। डॉक्टर तारिक, आज आपके इलाके धर्मपुरा में गैलेक्सी प्लस फार्मेसी में एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप क्या है? असल में ये एक पेशेंट वेलफेयर कैंप है, जिसमें पेशेंट वेलफेयर यानी पेशेंट के फ़ायदे के लिए शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, DMD और बहुत से टेस्ट किए गए हैं। ये टेस्ट बेसिकली बहुत महंगे होते हैं और गरीब आवाम के लिए करवाना बहुत मुश्किल अमल है, इसलिए यहाँ अंडर द सुपरविजन ऑफ रेहान साहब ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए हैं। तो आपसे भी मेरी यही इल्तमास है कि आप भी इस फ़ायदे से भरपूर फ़ायदा उठाएं अब, ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकें और ये सेहत बहुत अच्छी रहे। शुक्रिया। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। हमने यहाँ गैलेक्सी प्लस फार्मेसी धर्मपुरा में एक रोज़ा मेडिकल डायग्नोस्टिक कैंप का इनेकाद किया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसमें हमने बहुत से पेशेंट्स को डील किया, उनके टेस्ट किए। इसमें ज़्यादातर लेडीज़ थी, जो कि हमें बेसिकली बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने भरपूर टेस्ट करवाए हैं और अपने इश्यूज़ के बारे में जाना है। तो आजकल हमारी आवाम क्या करती है कि अपने हेल्थ को बिल्कुल फोकस नहीं करती। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को जो है सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम नहीं करते। तो मेरा एक सजेशन यही है कि आगे भी जितने भी फ्री कैंप जहाँ पे भी होते हैं
आप लोग बेसिकली अपने टेस्ट करवाएं और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। और इसके अलावा जो आजकल सोशल इश्यूज चल रही हैं लाइक वीमेंस में मेमोग्राफी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त आम हो चुका है। तो बहरहाल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेमोग्राफी अपनी लाजमी करें ताकि एक ये शऊरी तौर पर बात भी है कि हमारी आवाम को थोड़ा सा शऊर है कि हमने इसको कैसे डील करना है और हमें अपनी हेल्थ को कैसे लेके चलना है। तो मेरा मशवरा ये है कि टेस्ट करवाएं और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। कोट अद्दू से राना मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA कोट अद्दू मोहम्मद अशरफ खान रेद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट अद्दू का विजिट किया और चंद दिनों में अस्पताल का सिस्टम बेहतर बनाने वाले MS डॉक्टर्स न्याज अहमद को शाबाश दी। MPA मोहम्मद अशरफ खान रेद को बताया गया कि अस्पताल में तमाम शहरियों को बिला तफरीक और ऐसा तरीके से मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही है, कोई डॉक्टर अपने फराइज से गाफिल नहीं। मज़कूरा दौरे में MPA ने अस्पताल के माहौल को तसल्ली बख्श करार दिया है। MPA का कहना था कि किसी भी महकमे में अगर हेड ठीक ना हो तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, अगर हेड ईमानदार लगा दिया जाए तो वो पूरे महकमे को ठीक कर देता है। कोट अद्दू अस्पताल में अरसा दराज यही इशू चल रहा था जो गैर संजीदा अपोजिशन को अस्पताल पर सियासत का मौका फराहम कर रहा था। अल्लाह के फजल से हमने तहसील प्रेस क्लब कोट अद्दू की निशानदेही पर इस मसले के हल का बेरा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा तब्दील करने से पूरा सिस्टम बेहतर हो गया। अस्पताल के मसाइल के बारे में मीडिया हमें निशानदेही करे, हम उनके मसाइल को हल करके अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल करेंगे। दीपालपुर में चेयरमैन बल्दिया दीपालपुर मियां फखर मसूद बोदला ने दीपालपुर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। दीपालपुर से चौधरी न्याज अहमद सहू की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में चेयरमैन बल्दिया मियां फखर मसूद बोदला ने शहर भर में सफाई सुथराई की नागुफ्ता हालत को देखते हुए सफाई मुहिम का आगाज कर दिया ताकि गंदगी का खात्मा करके शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। रोजाना की बुनियाद पर बल्दिया के तमाम सैनिटरी वर्कर्स एक वार्ड में सफाई करेंगे। चेयरमैन बल्दिया ने पीर नवीद अहमद अवैसी को इस मुहिम का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। सफाई मुहिम का आगाज कायद आजम चौक से चेयरमैन बल्दिया ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर किया। चेयरमैन बल्दिया दीपालपुर मियां फखर मसूद बोदला का सफाई मुहिम का आगाज करते हुए मजीद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंशाल्लाह दीपालपुर को जल्द साफ सुथरा बनाया जाएगा। हंगामी बुनियादों पर शहर के तमाम वार्ड्स की बिला तफरीक सफाई की जाएगी। मेरे शहर के मेरे नाल साथी खड़े ने असूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो असी पूरे शहर की सफाई हर मुमकिन कोशिश करेंगे भी कर दईए। सानू 2 महीने से 10 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नाल मिले तो शहर की हालत देखिए कि बहुत खराब है। इंशाल्लाह सुबह डेट भी है 10 तरीक सुप्रीम कोर्ट के अल्लाह ताला ने सानू होर मौका दिता तो इंशाल्लाह असी शहर को साफ सुथरा बना देंगे इंशाल्लाह। ये सारे दोस्तों के तावन नाल असी आज तो जी मुहिम शुरू की है हर सफाई मुहिम ये हर रोज़ बाकायदगी नाल हर रोज़ CYF के सारे साथियों के तावन नाल असी हर मुमकिन कोशिश करांगे भी इन शहर को साफ कर दईए। सफाई के नाल जिसम ईमान है साडा ते सफाई है तो सब कुछ है। ये नाल ही मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि बल्दियाती इदारे सस्पेंड होने की वजह से पूरे शहर में बिलखसूस सफाई का जो इशू था, सफाई का जो मामला था, आप सहाफ़ी हैं, आप बेहतर हमसे भी जानते हैं कि जगह जगह पे गंदगी का ढेर था। चेयरमैन साहब की ज़ेर क़यादत हमने पूरे शहर दीपालपुर को और DYF के दोस्तों और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बल्दिया दीपालपुर के क़यादत में हमने तमाम जगह का विज़िट किया और हमें ये एहसास है कि ये हमारा शहर है। अल्लाह ने अगर हमें मज़ीद मौका दिया, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया है, इंशाल्लाह ताला इन 2 महीनों में ही आपको पता चलेगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का दौर कैसा है और एक अवामी जमहूरियत चेयरमैन का दौर कैसा होगा। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आज हमने बाकायदगी से सफाई मुहिम का आगाज़ किया है, इंशाल्लाह ताला हम हमारे शहर के 18 वार्ड हैं और इंशाल्लाह ताला हर दिन हर वार्ड में हम सफाई करवाएंगे। मेरी तमाम अपने दोस्तों से, अपने मीडिया के तमाम भाइयों से भी गुजारिश है कि इस हवाले से हमें आप कोई मुस्बत बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपके मशवरे को भी सराहेंगे और हमारे लिए आप दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें चेयरमैन साहब की क़यादत में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस शहर की सफाई